Okay, so let's start the class now. If I get disconnected or you can not hear me for a long time, let me know. Because as I told you, I am facing some difficulty with the devices. So before starting the class, let me remind you that we will be in the next class, that will be our sixth class, and we will be attending an in-class assignment. And the syllabus of that in-class assignment will be the first 4 classes. Okay, asymptotic notation, runtime analyzing, these things. Clear? Whatever we have learned in the first 4 classes, those are included in our syllabus of the first in-class assignment or class test. So that the date will be probably I think it will be around 27th July. Okay, তাহলে আমরা 27th July we are going to attend the first class test. I will provide the announcement in the ELMS too. Today we are going to start a new topic called divide and conquer, and before that there is in asymptotic notation we have encountered how to prove that if some runtime belongs to big O n or big O n square or not, but we have not shown the proof why whether it not belongs to this proof, but we haven't seen. I am going to upload a PDF for that. Please take a look at that and try to understand from that part. If you do not understand, then let me know. But the disproof part will not be included in the class test 1, but that I will provide you an assignment. There you will have to use the disproof part. So you have to learn it. Clear? Okay. মিস ফার্স্ট সিটিতে ডিসপ্রুভ আসবে না, প্রুফ ডিসপ্রুভ শুধু অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে। ফার্স্ট সিটিতে প্রুফ আসবে, কারণ আমরা তো প্রুফ করাটা দেখেছি কিন্তু ডিসপ্রুফ করাটা দেখিনি। ঠিক আছে, প্রুফ করাটা আসবে, ওকে মিস। যেটা দেখিনি সেটা আসবে না, বাট অ্যাসাইনমেন্টে থাকবে, সেই জন্য তোমাদের ওটা শিখতে হবে, আর ফাইনালে তো থাকতেই পারে। ওকে মিস। Can you see my screen? There should be a slide presenting divide and conquer techniques. Can you see my full screen? ইয়েস মিস। Okay. So today we're going to start a new topic, divide and conquer. It is a kind of you can say it is kind of a genre of algorithm. ঠিক আছে, it is an কোরমানের বই এটাকে বলে হচ্ছে algorithmic paradigm. মানে divide and conquer does not solve one particular problem. There are many problems in computer science that can be solved using a divide and conquer strategy. You can therefore say this is a algorithmic strategy. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা আমাদের অ্যালগোরিদম কোর্স, এবং আমরা এতদিন কিন্তু আসলে অ্যালগোরিদমটা পড়িনি। এতদিন আমরা অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশন থিংস লাইক দ্যাট পড়ছিলাম। আজকে থেকে আমরা আসলে অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করা নিয়ে কাজ করব। সো what is divide and conquer? Let's take a look now. It is the algorithm design paradigm which gives us some kind of strategy of how to solve a particular problem. যেমন first, what we do in this kind of algorithmic design, we first divide a problem into number of sub-problems. Sub-problem বলতে আমরা কি বুঝি, যে sub-problems are smaller instance of the same problem. Suppose we have a problem called finding the Fibonacci number of finding the fifth Fibonacci number.
if this is our main problem, then we will say finding the fourth Fibonacci number, this is a sub-problem. Finding the third Fibonacci number, this is a sub-problem. And all smaller instances of problem, those are the sub-problems. So they are the same problem, but their their size are different. And the second part is we are going to conquer the sub-problem by solving them recursively. Divide and conquer, the strategy of divide and conquer depends on the recursive format, heavily depends on recursion. তোমরা recursion এ দেখেছো না? If we talk about a normal recursion, what are the parts we see in a recursion? There is a base case, and then there are recursive call to smaller subproblems. Do you agree with these two lines? Okay, so I guess you agree. In the recursion, we recursively call smaller subproblems to solve a main problem. In divide and conquer, we do similar thing, but in recursion, we not necessarily divide one problem into multiple subproblems. We do not do that. Maybe we divide one problem into one subproblem. Okay, we take help from one subproblem. It may be two problem too. তাহলে রিকারশনে যেটা ডিভাইড এন্ড কনকর আর রিকারশনে যেটা ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে নর্মাল রিকারশনে এই ডিভাইড পার্টটা থাকা জরুরি না, যদি থাকে তাও সেটা রিকারশন হবে, কিন্তু ডিভাইড এন্ড কনকর হতে হলে তোমার ডিভাইড পার্টটা থাকতে হবে। And why in the conquer part is the same as this part. We conquer the subproblems by solving them recursively. Recursion, we do that. We solve the problem by calling to smaller subproblems. And then what we do in divide and conquer, we combine the solutions to the subproblems into the solutions for an original problem. Let me give you an example for that. এই ছবিতে ডিভাইড এন্ড কনকরের স্ট্র্যাটেজিটাকে অনেক এক্সপ্লেইন করে। সাপোজ উই হ্যাভ দিস বিগ প্রবলেম, maybe it is possible that if we can divide the problem into 3 subproblems, and it is possible to divide the problems into 3 subproblems. Also we can go through here too. এখন কখন যে আমরা থামবো কেউ বলতে পারো? যদি আমরা একটা বিগ প্রবলেমকে সাব প্রবলেমে ভাগ করি, সেটাকে আবার সাব প্রবলেমে ভাগ করি, এই ডিভাইড স্টেপটা where it will stop? We will keep dividing until we reach the base case. Divide and conquer যেটা একটা recurrence equation, is one kind of recursion problem, এবং এই কারণে এই প্রবলেমটাতে আমরা যে একটা জিনিসকে ডিভাইড করতেছি বিভিন্ন সাব প্রবলেমে, সেগুলোকে আমরা সেটা থামে ডিভাইড করা থামাই আমরা একটা বেস কেসে যে। তোমাদের কি এ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে নাকি একটু কনফিউজিং লাগছে? Okay, I guess বুঝতে পারছো, then let's move on. So what we do when we have entered the base case, suppose this is our base case, these are our base cases. After that, we try to find the solution of this big problem using the solution we have got for this problem and this problem. বলতে পারো if এই প্রবলেমটার সলিউশনটা আমরা পাই somehow এই প্রবলেমটার সলিউশন নট নেসেসারিলি সবসময় যোগ করে, বাট এই তিনটা সলিউশনকে ইউটিলাইজ করে
we get the solution of this bigger problem. আবার যখন এই প্রবলেমটার সলিউশন আমার জানা দরকার, we will first solve this one and this one, and we will use this one solution and this one solution to get the solution of this problem. Okay, and the base case for the recursion are, because we conquer the subproblems recursively, and the base case for the recursion are subproblems of constant size. এটা কিন্তু আমরা জানি। তোমরা সবচেয়ে খুবই কমন একটা রিকারশন প্রবলেম কি? ফ্যাক্টোরিয়াল, রাইট? ফ্যাক্টোরিয়াল অফ সাপোজ 5, এটার বেস কেস কি? যখন আমরা জানি কোনো একটা কিছু, আমরা জানি 0 factorial equal to 1. This is our base case, and this is a problem of constant size 0. Okay, and analysis can be done using recurrence equation. Previously, what we learned in the asymptotic notation, there we did not encounter any recursion problem there. Therefore, the runtime analysis was quite straightforward. But in divide and conquer, we will see we will need to come up with different ways to calculate the or analyze the runtime of divide and conquer problem solution, because they are recursive problem. আমরা যে অ্যাসিম্পটোটিক নোটেশনে যেভাবে ক্যালকুলেশন করা শিখেছি সেটা আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো না। এটা এভাবে করতে হবে রিকারেন্স ইকুয়েশনের মাধ্যমে, and that we will see later. So this is a flowchart of a common divide and conquer strategy. If you have a problem of size n, you will try to divide it up problem of size n by 2 and size n by 2. Then you are going to find the solution of this subproblem, and you are going to find solution of this subproblem, and then we are going to use these two solutions to get the solution of this main original problem. Let me give you an example. Suppose we have to find the power of x to the power, we have to find x to the power 6. We can divide it into two smaller subproblem, x to the power 3 and x to the power 3. Then suppose, let me provide you an original number here. Suppose 2 to the power 6. Okay, we have to find the value. Then we can divide it into two subproblem, 2 to the power 3, 2 to the power 3. Okay. Then we solve this problem recursively and find that its solution is 2 to the power 3 is 4, 8, and its solution is 8. And then what we can do, we can utilize this solution to get the solution of the original subproblem 64. Is the strategy of divide and conquer clear to you, students? Okay, how we are going to match the subproblems, that depends on the particular problem. Okay, এখানে আমাদের গুণ করার দরকার হচ্ছে, কোথাও হয়তো যোগ করার দরকার হবে, কোথাও হয়তো সবচেয়ে বড়টা বা সবচেয়ে ছোটটা নেওয়ার দরকার হবে। But suppose this is 2 to the power 7, আমাদের 2 to the power 7 এর ভ্যালু বের করতে হবে। Then what we can do, still we are going to divide it into two subproblems, 2 to the power 3, 2 to the power 3, and we are going to get the solution 8 and 8. And when we have to find the solution to the original problem, we will find it in this way, because 2 to the power 7, 3 আর 3 মিলে তো 6 হচ্ছে, 7 এর জন্য একটা পাওয়ার বাকি থাকছে, এটা আমরা নিজেরাই গুণ দিয়ে নেব। Then we will get 128. Okay, now we are going to solve a very easy problem using divide and conquer strategy. After we
The problem is very easy. Finding the minimum and maximum of an array. We will be given an array of size n. There will be n numbers and we have to find the maximum and minimum of this array. কেউ কি আমাকে একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সলিউশন বলতে পারো এই অ্যারেটা থেকে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বের করার? পূজা? মিস কম্পেয়ার করে দেখবো? হ্যাঁ, মানে তুমি নরমালি ধরো ডিভাইড এন্ড কনকর বাদ দাও, তুমি নরমালি কিভাবে করবে সেটা কি আমাকে বলতে পারো? মিস ফার্স্ট ইন্ডেক্সের সাথে মিস সেকেন্ডটা কম্পেয়ার করে দেখবো ম্যাম বড় কিনা। তারপর একটা ভ্যারিয়েবলে মিস ভ্যালুটা বসাবো, দেন আবার ওটার সাথে মিস নেক্সট এটা কম্পেয়ার করে দেখবো, এভাবে? হ্যাঁ, দ্যাট ক্যান বি আ গুড স্ট্র্যাটেজি। প্রথমে একটাকে আমরা ম্যাক্সিমাম সেট করে দিব, দেন ওইটার সাথে বারবার কম্পেয়ার করতে থাকবো। হ্যাঁ, এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড। তাহলে let me write you the pseudocode for that. Suppose we have to calculate the maximum. Suppose initially we assume the first element is the maximum and we assume that the first element is the minimum. Now what we are going to do for each element E in array, অথবা each E in an array না লিখে এভাবে লিখি that for I from 1 to n, 2 to n দিলেও পারি, তাই না? 1 to n দরকার নেই। For I from 2 to n, if ai greater than max, then max equal to ai. If ai less than min, min equal to ai. Return max, comma. So this is a straightforward example of divide and example of this is a straightforward pseudocode of finding maximum and minimum from an array, but this is not a divide and conquer approach. We want to solve this problem using divide and conquer strategy. Can anyone provide me any idea on how we can do that? Remember, in divide and conquer, what we wanted to do, we wanted to divide a big problem into small size sub-problems. So how about we do something like that? Suppose I have this array 1, 3, 5, minus 1, 2, 9. Okay. I can divide it into two smaller size array. Okay. And I can keep dividing it into smaller size array until I solve the problem. Suppose for this array, I have found that the minimum is 1 and the maximum is 5. And for this array, the minimum is -1 and maximum is 9. How I have found it? Using recursion. Okay. Then what we can do? We can use these two numbers to decide who is the true minimum. True minimum is -1 -1 less than 1. So true minimum is this one, and it after again 9 is greater than 5. So true maximum is this one. Okay. So this is how this is the strategy we can follow to divide the problem into smaller sub-problem and then use their solution to find the original problem. আইডিয়াটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? এটা কি ম্যাম থার্ড লাইনে 3 টা বাদ গেল কেমনে কি ম্যাম? হ্যাঁ ম্যাম থার্ড লাইনে ম্যাম 3 আর এদিক থেকে 2 বাদ গেল কিভাবে ম্যাম? হ্যাঁ
এই যে ভেরি গুড, ইউ হ্যাভ আস্ক দিস কোশ্চেন। এই যে এখানে আমি কিভাবে এখান থেকে 1 আর 5 সলিউশনে পৌঁছালাম, সেটা কিন্তু আমরা উই হ্যাভ ইউজড রিকারশন ফর দ্যাট। সেটা আমরা এখন এই ডিটেলসটা একটু পরে দেখছি। হ্যাঁ, we have used recursion to decide that this here the minimum is 1 and maximum is 5. So let me erase this. So the strategy, we can do this kind of strategy to find the maximum and minimum. Remember, in divide and conquer we have to design 3 steps. First we have to divide, then we have to conquer, and then we have to merge the solution. Okay, 3 steps. The first step could be therefore আমাদের যদি nটা এলিমেন্ট থাকে আমরা সেটাকে দুইটা লিস্টে ভাগ করে ফেলবো, প্রতিটাতে n/2টা করে এলিমেন্ট থাকবে। ঠিক আছে, এটা আমাদের স্টেপ ডিভাইড স্টেপ। কনকোর স্টেপে আমরা কি করব, যে রিকারশনের মাধ্যমে এইটার মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বের করব, এটার মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বের করব। আর মার্জ স্টেপটা কি হবে, যদি আমি এই লিস্টের মিনিমাম আর এই লিস্টের মিনিমাম জানি, এই দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করলেই তো রিয়েল মিনিমামটা পেয়ে যাব। বোঝা যাচ্ছে? আর ম্যাক্সিমাম ম্যাম এটা, হ্যাঁ বলো। ম্যাম একজন রিকোয়েস্ট দিছে অ্যাড করতে বলতেছে। আমি তো রিকোয়েস্ট কোনো দেখলাম না। এখন অ্যাড হয়েছে? আচ্ছা ম্যাম, না ম্যাম বলতেছি তো। না না, রিকোয়েস্ট পাইলাম মাত্র। অ্যাড হয়েছে, অ্যাড দিয়েছি, দেখো তো। ওকে, সো মাই থিং গট ইয়ে। আচ্ছা, তো সো আমি এখনো যেটা দেখলা যে আই হ্যাভ এন এক্সপ্লেইন দ্য কনকোর পার্ট ইন মাচ ডিটেল সো ফার। সো বাট তোমাদের ডিভাইড পার্টটা আর মার্জ পার্টটা বোঝা গেছে? মিস মার্চ পার্টটা আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, ডিভাইড পার্টে আমরা ফার্স্টে এটাকে দুইটা লিস্টে ভাগ করলাম, আর কনকোর পার্টে আমরা রিকারশনের মাধ্যমে উই গট টু নো দ্যাট দ্য সলিউশন ফর লিস্ট 1 ইজ মিনিমাম 1 and maximum 1. For list 2 we got to know the solution is minimum 2 and maximum 2. In the merge part we need to merge the solution to get the solution of this array. তাহলে আমরা যেটা করতে পারি, যদি আমরা এই মিনিমামটা আর এই মিনিমামটা কম্পেয়ার করি, তাহলে যেটা আসলে এই দুইটা মিনিমামের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সেটাই তো আমার এই বড় লিস্টের আসল মিনিমাম, রাইট? ইয়েস মিস। Similarly, if we compare this max and this max, যেটা বড় সেটাই আসলে এই বড় লিস্টটার আসল ম্যাক্স। This way we can merge the solutions, okay? ওকে ম্যাম মিস। একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম এই যে ডিভাইডের সময় ম্যাম, এই যে যেমন এখানে এখন ম্যাম 16টা ইয়ে আছে ম্যাম, আইটেম আছে, হ্যাঁ, কিন্তু সবসময় তো ম্যাম 16টা থাকবে না ম্যাম, বিজোড়টা থাকতে পারে ম্যাম, 17টা হইতে পারে ম্যাম। তখন ম্যাম যখন আমরা ডিভাইড করব তখন তো ফ্র্যাকশন আসবে ম্যাম, তখন কি করব ম্যাম? তখন আমরা আসলে যেটা করি n/2 মানে কত হয়, নর্মালি যখন আমরা ম্যাথ লিখি, সাপোজ n/2 লিখলে সেটা হয় হচ্ছে ধরো 17/2, 8 আসে না? তাহলে আমরা করব কি, যে প্রথম 8টা এলিমেন্ট 1 থেকে 8 পর্যন্ত একটা অ্যারেতে নেব, আর বাকি সবগুলা এলিমেন্ট অন্য একটা অ্যারেতে নেব। ঠিক আছে, তখন হয়তো অ্যারে দুটো এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হবে না, একটাতে 8টা এলিমেন্ট থাকবে, একটাতে 9টা এলিমেন্ট থাকবে। ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। So let's, we have not yet talked about the concord part in detail. It is a kind of recursion, but let's see how it goes. Here, before going to that, we have written the straightforward solution already using the for loop. It is into divide and conquer approach now. For loop use করে straightforward solution. এখানে যদি আমরা চিন্তা করি, ক্যালকুলেশন করি, how many comparison we are doing? 2 into n-1. Can anyone explain how we got this number? কেউ কি বলতে পারো এতগুলা কম্পারিজন কিভাবে আসতেছে?
দেখো আমরা একটা চিন্তা করি, এই লাইনটা কয়বার চলতেছে, 2 থেকে n পর্যন্ত, n-1 প্লাস 1 বার, ঠিক আছে? কিন্তু এই লাইনটা কয়বার চলতেছে, n-1 বার, তাই না? এটাও n-1, তাহলে এই লাইনেও একটা করে কম্পারিজন হচ্ছে, এই লাইনেও একটা করে কম্পারিজন হচ্ছে, তাই n-1 প্লাস n-1 to n-1. Okay, there is this many comparisons we are doing. Because we talked about that divide and conquer follows recursion, তার মানে আমাদের কিন্তু একটা বেস কেস থাকবে, আর বেস কেস ছাড়া বাকিটার জন্য একটা রিকার্সিভ কল থাকবে। So if we look at the case, first we need to define the base case. Okay, if we want to define the base case, what can be the base case for this algorithm? Here I means that the starting index, j means the ending index. Okay, কেউ বলতে পারো এই কেসটা মানে বেস কেস কি হবে এই অ্যালগরিদমটার, যেটা সলিউশন আমরা অলরেডি জানি? একটা রিকার্শনের বেস কেস কোনটা হয়, যেটা সলিউশন আমরা কোনো ক্যালকুলেশন না করে চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি, এরকম একটা কেসকে আমরা বেস কেস বলি। তো এই অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে সেটা কি রকম হতে পারে? যদি চিন্তা করো অ্যারেটার সাইজ 1 হয়, তাহলে কি আমরা বলতে পারি না সাপোজ দিস ইজ আওয়ার অ্যারে, তাহলে যদি অ্যারেটার সাইজ 1 হয় তাহলে এটাই ম্যাক্সিমাম এটাই মিনিমাম, এটা নিয়ে আর ক্যালকুলেশন করার কিছু আছে নাই তো, না? So this is our base case. Okay, here if I equal j, then our maximum value is ai and minimum value is also ai. We are storing the maximum of this array from I to j into fmax, the value of minimum of I to j in fmin, ঠিক আছে? And here in this particular case we have another base case too. Suppose our array has 2 elements, 2, -3, তাহলে আমরা কিন্তু এই দুইটা এলিমেন্টে কম্পেয়ার করলেই বুঝতে পারবো কোনটা মিনিমাম কোনটা ম্যাক্সিমাম। সাপোজ এইটা ম্যাক্সিমাম, তাহলে অন্যটা মিনিমাম হবে, সাপোজ এইটা মিনিমাম, তাহলে মানে অন্যটা ম্যাক্সিমাম হবে। সো যদি দুইটা এলিমেন্ট থাকে তাহলে আমরা এই কন্ডিশনটাকে কিভাবে লিখতে পারি? কন্ডিশনটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে জে হবে, জে যদি i+1 হয়, তাই না? সাপোজ এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে 5, এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে 6, তাই না? তাহলে এই অ্যারেটা হচ্ছে জে হচ্ছে i+1 হলে, লেটস লুক এট দিস, যখন আমার অ্যারেতে দুইটা আছে, সো সামথিং লাইক দ্যাট, আমরা কম্পেয়ার করব যদি ai aj এর চেয়ে ছোট হয়, ওকে, then fmax is aj, fmin is ai, or else fmax is ai, fmin is aj. ওকে, যখন অ্যারেতে দুইটা মাত্র এলিমেন্ট আছে তখনও আমরা সলিউশনটা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি, আমাদের অনেক কষ্ট করে ক্যালকুলেশন করতে হয় না। But if this is not the base case, then what we do, we divide the algorithm into, remember we divide the algorithm, this is the divide portion. Okay, after that what we do, we solve the subproblems recursively. তাহলে এখানে আমরা কি করছি দেখো, আমরা আসলে আমার মনে করে একটা অ্যারে আছে 4, 3, 6, 1, 1, ধরো -1। ওকে, তাহলে এই অ্যারেটা, তাহলে এটার ইন্ডেক্স, একটা জিনিস কি আমি তোমাদের বলেছিলাম যে আমরা যখন অ্যালগরিদমে কাজ করব, থিওরিটিক্যাল অ্যালগরিদম নিয়ে কথা বলবো, উই অ্যাজিউম দ্যাট ইন্ডেক্সিং উইল স্টার্ট ফ্রম 1, ঠিক আছে? খুব রেয়ার কেসে মনে হয় 0 থেকে ধরি, এছাড়া অলওয়েজ আমরা 1 থেকে ধরি। সো এই অ্যারেটার ইন্ডেক্স হচ্ছে 1, এইটার ইন্ডেক্স হচ্ছে 2, 3, 4, 5। ওকে,
So in the divide part, what is happening is meet is, তো ফার্স্ট টাইম যখন এই ফাংশনটা কল হচ্ছে তখন কি কল হচ্ছে আমাদের, যদি আমার এটা ট্রু অ্যারে হয়, আর ম্যাক্স মিন অ্যারেটার ইন্ডেক্স হচ্ছে স্টার্টিং ইন্ডেক্স 1, এন্ডিং ইন্ডেক্স 5, আর ইনিশিয়ালি আমরা এক্স ম্যাক্স জানি না। ইনিশিয়ালি এক্স ম্যাক্সে আমরা অনেক বড় একটা ভ্যালু বসাইতে পারি, ধরো একটা বিশাল ভ্যালু বসালাম ইনফিনিটি, সরি মাইনাস ইনফিনিটি, একটা ছোট ভ্যালু বসাইলাম, আর এখানে প্লাস ইনফিনিটি বসালাম ইনিশিয়ালি, বসায় এটা কল করলাম। দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, যেহেতু আমার বেস কেসগুলো ট্রু না, ইট ইজ নট আ ওয়ান সাইজ অ্যারে, it is not a two size array, right? That's why we go to this else condition and we find the midpoint. Midpoint ta ki 1 plus 5 by 2, which is 3. তারপরে আমরা কি করি, ডিভাইড করার পর we conquer this algorithm here. Conquer. How do we conquer? We call this function to solve the solution for 1 to 3 and then 3 plus 1, 4 to 5. Okay. এখন এই রিকারশনটা যখন কমপ্লিট হয়, আফটার এই রিকারশনটা তো আবার এই ফাংশনগুলোকে কল করতে থাকে, ফাইনালি যখন কমপ্লিট হয়, for this algorithm, for this part we get a solution Gmax and Gmin, and for this part 4 to 5 we get a solution Hmax and Hmin. Then আমার মনে আছে যে আমরা বলছিলাম যদি আমাদের দুইটা সলিউশন পেয়ে যাই তাহলে এই অংশটার ম্যাক্স আর এই অংশটার ম্যাক্সের কম্পারিজন করলেই তো আমরা ট্রু ম্যাক্সিমামটা পাবো, আবার এই অংশটার মিনিমাম এন্ড এই অংশটার মিনিমাম কম্পারিজন করলেই আমরা ট্রু মিনিমাম পাবো। ওকে, so is this algorithm clear to you now? মিস বলো। মিস আমরা কি ডিভাইড একবারই করব? এর নাম্বার অফ এলিমেন্টস কে শুধু একবারই ডিভাইড করব? না, নাকি মিস ডিভাইড করতে করতে মিস একদম লোয়েস্ট ফর্মে নিয়ে আসবো, তারপর মিস কম্পেয়ার করব? ওই ডিভাইড অনেকবার ডিভাইড হবে, কিন্তু সেটা হবে কি রিকারশনের ভিতরে বারবার ডিভাইড হবে। মেবি let's see the recursion tree for this algorithm and that the things will become clear to you. Okay, ওকে মিস। so let's go to the recursion tree here. দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ট্রু অ্যারে যেটার আমরা সলিউশনটা জানতে চাই। এটা তো ইয়ে করার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। ওকে, গিভ মি আ মোমেন্ট। Maybe let me do it this way.
একটা বিশাল সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। So here, suppose this is our problem. So what we are going to do is that we are going to draw the recursion tree. Recursion tree for this. First, we are going to start from, we have our starting index is initially, we are going to call the our max min function. Our starting index is 1, our ending index is n, and initially we do not know this value and the f max and the f min. Okay, so what we do, we divide it into two sub problems. From the pseudocode here, we divide because this condition and this condition does not suffice, right? আমাদের বেস কন্ডিশন দুইটার একটাও সাফাইস করবে না, আমরা এটাকে দুইটা ইয়েতে ভাগ করি, and after that what we do, তার মানে এটা তখন ভেঙে হয়েছে, একটা হচ্ছে একা নয় কত 1 + 9/2 হচ্ছে 5, 1 থেকে 5 পর্যন্ত একটা কল হয়, and then 6 থেকে 9 পর্যন্ত একটা কল হয়। এই দুটো সলিউশনও কিন্তু আমরা এখনো জানি না, ঠিক আছে? তারপর এখানে এসে কি হয়, এখানে আসার পর যেহেতু উই সি দ্যাট 1,5 এটা i = j অথবা i = j-1, এই দুইটা কন্ডিশনের একটাকেও ফুলফিল করে না, সো উই এগেইন ডিভাইড ইট। 1 + 5/2 is 3. So we call R max min from 1 to 3. From 1 to 3, the full solution is not known yet. And then what we do, we call R max min from 4 to 5. Okay. After that, we go here. Here we see that here still এই একটা দুইটা কন্ডিশনের একটাও ফুলফিল হয়নি, তাহলে এখানে আমরা আবার কি করি, 1 + 3/2 = কত আসে, 4/2 কত আসে, 4/2, হ্যাঁ 2, থ্যাংক ইউ। তাহলে 1 থেকে 2 কল করি, আর সলিউশন এখনো জানি না, আর এইদিকে আর ম্যাক্সে 3 থেকে 3 কল করি, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, যখন এখানে চলে আসলাম, এখানে এসে কিন্তু আমি দেখলাম কি আমার বেস কেস হয়ে গেছে। বেস কেস হয়ে যাওয়ার পর কারণ কি, আমরা জানি যে i = j-1 এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হয়ে গেছে, তাহলে এটার সলিউশন ক্যালকুলেট করলে আমরা কি দেখতে পাই যে এটা সলিউশন আসতেছে একা 2 এর ক্ষেত্রে এই দুটা, তাই না? 22 আর 13 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 22, মিনিমাম 13, সেটা কিন্তু আমরা এই যে এখানে কম্পারিজন করার মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? এই যে এই অংশ কম্পারিজন, আর দেন আফটার দ্যাট এটা ক্যালকুলেশন করে এই সলিউশনটা আমরা এখানে ব্যাক করে দিই। আবার এরপরে এই পাশে আসি, এই পাশে এসে দেখি এই অংশটা এই কন্ডিশনটাকে ফুলফিল করছে, i = z. Therefore we calculate the solution for 3, যেহেতু একটাই ভ্যালু, এটাই ম্যাক্সিমাম এটাই মিনিমাম, ঠিক আছে? তারপর এই সলিউশনটাকে আমরা এখানে রিটার্ন করে দেব। আফটার রিটার্নিং দ্য সলিউশন হিয়ার, আমরা কি করব, এইটা আর এইটার মধ্যে কম্পেয়ার করে দেখলাম যে কোনটা ট্রু ম্যাক্সিমাম, 22 ট্রু ম্যাক্সিমাম, 22কে এখানে লিখে দিলাম, আর -5 হচ্ছে, -5 আর 13 এর মধ্যে -5 হচ্ছে ট্রু মিনিমাম, এটাকে এখানে লিখে দিয়ে অ্যান্সারটা রিটার্ন করে দিলাম। ওকে, এখন এই পাশে এটা ক্যালকুলেট হবে, বুঝছো? এই যে 1,5 যে একটা 1,3 মিস, তার মানে বেস কেস আসা পর্যন্ত আমরা ডিভাইড করতেই থাকবো? হ্যাঁ, আসলে এই ডিভাইড রিকারশন ট্রিতে দেখবো যে আসলে ডিভাইড করতে থাকবে, কিন্তু অ্যালগরিদমে লেখার সময় কিন্তু একবার ডিভাইড লিখছি, হ্যাঁ, কিন্তু এটা আসলে ডিভাইড কল হতেই থাকবে। মিস বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ মিস। ওকে।
ওকে, এটা সবার জন্যই বলছি। হ্যাঁ, তাহলে এই পাশে আমরা যখন ক্যালকুলেট করব 4 আর 5, হোয়াট উইল গেট, একটু যেহেতু পূজা তুমি বুঝতে পেরেছো, একটু আমাকে হেল্প করবে। 4 আর 5 এর জন্য ম্যাক্সিমাম কত হবে? মিস 4 আর 5 এর জন্য মিস 15 ভেরি গুড। এন্ড মিনিমাম? -8. Yes. Is this a base case? Yes, this is this base Yes, case. miss. Okay. তো আমরা এটা ভ্যালু দুটো রিটার্ন করে দিলাম, and then we get 22 আর 15। 22 আর 15 এর মধ্যে 22 ম্যাক্সিমাম আর আর -8. ভেরি গুড, -8 হচ্ছে মিনিমাম। সিমিলারলি আমরা এই পাশেটাও এরপর হচ্ছে এই পাশেটা ক্যালকুলেশন করতে যে আমাদের এই পাশেটাকেও আবার এভাবে ভাঙা লাগবে, ভেঙে এই পাশে যাওয়া লাগবে, এই পাশে যাওয়া লাগবে, যতক্ষণ না উই এনকাউন্টার বেস কেস। সো লেটস গো টু দ্য ফিগার নাও। Here. So this is the solution. The full recursion field of this algorithm is given here. So এটা কি বোঝা যাচ্ছে আমাদের? আমরা কি সবাই এটা বুঝতে পারতেছি? Yes, miss. তাহলে আমাদের এইটাই হচ্ছে ডিভাইড অ্যান্ড কনকর। তাহলে আমরা এখন একটা 3 মিনিটের ব্রেক নিই, তারপরে আমরা এটা রান টাইম অ্যানালাইসিসটা দেখবো। ওকে, তাহলে এখন 45 বাজছে, আমরা 48 49 এর দিকে উই উইল বি ব্যাক। ঠিক আছে, তোমাদের একজন রিকোয়েস্ট করেছিলে যে মাঝখানে একটু ব্রেক দিলে ভালো হয়, তো সেজন্য দিচ্ছি। সো লেটস টেক আ 3 to 4 minute break.
Okay, students. So let's. I'm back. Are you back too? Yes, miss. Okay. তাহলে ma'am. আমরা শুরু করি যে আমাদের in this topic we have only one part left, that how to analyze the runtime of this type of divide and conquer algorithms. For the base case, if we consider this line, the runtime will be around constant. Okay. If we consider this line, the runtime will be constant too. If we consider this line, the runtime will be constant. Let me know if you do not agree in any place here. Okay. তারপর এই জায়গায় the runtime will be again constant, but this part and this part, this is a recursive call to the same function. এটার runtime কত হবে? আচ্ছা, এটার বাদ দিয়ে সামনে মুভ করে যাই, এরপরে এটাও যেটা আছে সেটা রানটাইমও কনস্ট্যান্ট, এটার রানটাইমও কনস্ট্যান্ট। বাট দ্য প্রবলেম হিয়ার ইজ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য রানটাইম অফ দিস লাইন অ্যান্ড দিস লাইন। যেহেতু এই দুইটার রানটাইম আমরা এভাবে ডিরেক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারি না, হোয়াট ইউ ডু, উই অ্যাজিউম যখন এই অ্যালগরিদমটা একটা এন সাইজের প্রবলেমের জন্য কল করা হচ্ছে, সেটার রানটাইম হচ্ছে tn. Okay, n is the size of the problem. Tn. ওকে, তাহলে এটাকে যদি আমরা tn বলি, যে তার মানে মনে করো এই কলটা, এইটার টোটাল রান টাইমকে আমরা ধরে নিলাম ইট ইজ tn। তাহলে আমরা এই জায়গাটায় কি করছি? উই আর ডিভাইডিং দ্য অ্যারে অফ সাইজ n ইন্টু টু অ্যারে অফ সাইজ n বাই টু অ্যান্ড n বাই টু রাফলি। হয়তো এই যে একটু এদিক সেদিক আছে, বাট মোটামুটি রাফলি n বাই টু আর n বাই টুতে ভাগ করছি। হ্যাঁ, সো আমরা কি বলতে পারি না, যদি এই ফাংশনটা একটা n সাইজের অ্যারের উপর কল হয়ে থাকে, তাহলে এই ফাংশনটা ইট ইজ বিং কলড অন অ্যান অ্যারে অফ সাইজ n বাই টু। Same is true for this line too, that this function is being called for an array of size n by 2. তাহলে আমরা কি বলতে পারি না, যদি এটার রানটাইম tn হয়, then here runtime will be tn by 2 and here runtime will be tn by 2. এটা কি আমরা বলতে পারি? Yes, miss. So this is how we represent the runtime of a divide and conquer algorithm or any recursive function. Okay, এটা আসলে not necessarily divide and conquer এর জন্য, এটা recursive function এর runtime analysis এর জন্য। So এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি। যেহেতু অনেকগুলা big O1 আছে, সবগুলা big O1 যোগ করলে আসলে আমরা কি পাবো? big O1ই পাবো। That's why we can say it in this way. The runtime of this algorithm is tn, and tn, what is tn? tn হচ্ছে যে আসলে দুইটা tn by 2 এর যোগফল, এই যে এখান থেকে here 1 tn by 2 and another tn by 2, total 2 tn by 2, and এই যে all those big O1. Okay, so this is the our big O1 or theta 1. Okay, because those cases are basically same for the other lines. এখন আবার এখানে কি এই অংশটিতে আমরা যেটা দেখাচ্ছি, যখন we do not encounter the base case, বাট যদি আমরা বেস কেসের কথা চিন্তা করি, বেস কেসে একটা অ্যালগরিদমের রান টাইম কত? বেস কেসে মিস, অ্যালগরিদমটা আপনার কথা কেটে কেটে আসছে। এখন বোঝা যাচ্ছে? জি মিস। ওকে, জি মিস। তাহলে আমি এগুলোকে একটু ক্লিয়ার করে লিখি। সাপোজ উইথ দিস কালার, যে এখানে তাহলে আমরা দেখছি যে এটা টোটাল রান টাইম হচ্ছে 2tn by 2, আর এই অংশটা হচ্ছে big O1, এই অংশটা হচ্ছে big O1। এটা কখনকার জন্য? যখন we are not encountering the base case. But if we consider the base case, for example here or here,
overall the base case will always take constant time to calculate, তাই তো? সেই জন্য আমরা সবসময় রিকারেন্স ইকুয়েশনকে দুইটা ভাগে রিপ্রেজেন্ট করি। One condition is for base case and another is for when it is not the base case. যখন বেস কেস তখন আমরা আসলে এটা রান টাইম সরাসরি বলতে পারি, উই নো ইট, এটা কনস্ট্যান্ট কিছু একটা টাইম নেবে, বিগ ও 1 নিচ্ছে এই ক্ষেত্রে। ওকে, হতে পারতো বিগ ও এন স্কয়ার নিচ্ছে, সেটাও হতে পারতো, কিন্তু মানে সেটাকে আমাদের ডিরেক্টলি আমরা ক্যালকুলেট করে বলতে পারবো যখন এন আই ভ্যালু 1 অথবা 2, তখন এটা আমাদের বেস কেস। বাট যখন এন আই ভ্যালু 2 এর চেয়ে বড় হয়ে গেল, তখন আমাদের রান টাইমটা আসলে এইগুলার যোগফল, যেটা essentially 2tn/2 plus theta 1. Is this equation clear to you all? জি Okay. এখন এটাকে আমরা ইকুইভ্যালেন্টলি এই লাইনটা লিখতে পারি, কারণ আমরা মনে আছে যে আমরা কোন একটা হোয়াট ইজ বিগ ও 1, আসলে এটা একটা কোন একটা কনস্ট্যান্ট ইনটু 1, সেই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা এখানে বি ধরে নিচ্ছি। ওকে, নর্মালি কনস্ট্যান্টটাকে সি ধরে দেখছিলাম এর আগে, কিন্তু এখানে কনস্ট্যান্টটাকে আমরা সি না ধরে বি ধরে নিচ্ছি, জাস্ট এটাই। মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই প্রতিটা লাইন এক্সিকিউট হতে মোটামুটি বি টাইম লাগে। হ্যাঁ, এটা বোঝা গেছে এই বি এর কোয়েশ্চনটা? জি মিস। And if we want to know the true runtime of this algorithm, then we have to solve this recurrence equation. We will learn it later in the next class, and when we solve it, we will find that Tn is big O n. Okay? এটা আমরা জানাই দিলাম যে আসলে এটা যখন আমরা সলভ করব তখন আমরা big O n পাবো, বাট কিভাবে সলভ করব সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে শিখব। So this is one problem we are encountering for divide and conquer. And what you need to do is that try to, draw the recursion tree and write the pseudocode for this problem. Find the value of x to the power y. তোমাকে x আর y এর ভ্যালু দিয়ে দিলে x to the power y ক্যালকুলেট করার জন্য এটার জন্য you should try to learn the pseudocode, the recursion tree, and the recurrence equation. Okay, the equation I show you just now, it is called the recurrence equation because the equation calls itself. এই জন্য এটাকে আমরা একটা রিকারেন্স ইকুয়েশন বলি। তাহলে এই তিনটা এই প্রবলেমটার জন্য কিভাবে বের করতে পারো এটা চিন্তা করবে বাসায়। যদি প্রবলেম ফেস করো দেন লেট মি নো। আমি কিন্তু একটা হিন্ট একটু ক্লাসে একটু আগে দিয়েছি, ঠিক আছে, ওটা ইউজ করে। So let's go to the next slide now. We are going to solve another problem for using the divide and conquer now. So the next problem we are going to encounter or solve using divide and conquer strategy is merge sort. তোমরা merge sort পড়েছো না? merge sortটা কি একটু তো জানোই। জি মিস, পিভট ধরে করে। ভেরি গুড। merge sort করার সময় ইভেন এবং কুইক সর্টও, এগুলো করার সময় কি তোমরা ডিভাইড এন্ড কনকর ওয়ার্ডটা শুনেছো? ইয়েস মিস। ওকে, তাহলে মার্জ সর্ট, কুইক সর্ট এই দুটো অ্যালগরিদমও ডিভাইড এন্ড কনকর স্ট্র্যাটেজিটা করে। তাহলে মেবি নাও ইউ ক্যান ম্যাপ দোজ আইডিয়াস দ্যাট এখন আমরা ডিভাইড এন্ড কনকরের সংজ্ঞাটা থেকে জানলাম যে ইট হ্যাজ 3 স্টেপস: ডিভাইড, then we have to conquer, and then we have to merge the solutions. So let's look at the problem now directly.
Yes, we know that two well-known sorting algorithm adopt this divide and conquer and strategy: merge sort and quick sort. In the merge sort, এবং in the previous problem we saw the divide step is trivial. Just split the list into two equal parts. This line is true also for the maximum minimum problem too, তাই না? Divide stepটা খুবই সহজ, জাস্ট আমরা মিড পয়েন্টটা খুঁজে বের করছি। Then work is carried out in the conquer step by merging two sorted lists. In the আর সত্যি বলতে আমরা যে আগের প্রবলেমটা দেখলাম সেখানে ডিভাইড পার্টটাও খুব ট্রিভিয়াল ছিল, ইভেন মার্জ পার্টটাও খুব ট্রিভিয়াল ছিল, and the conquer part it was not very difficult either. But in the merge sort algorithm, what we will see that the divide part is easy, conquer part is as usual, but the merge part is slightly more difficult. Difficult wordটা ইউজ করা ঠিক হবে না, মানে একটু বেশি কম্পিউটেশন করতে হয়, needs more computation you can say. তাহলে আমরা যদি মার্জ সর্টের অ্যালগরিদমটা দেখি, it says that এখানে, আচ্ছা তোমরা একটু অ্যালগরিদমটা পড়ো, পড়ে কেউ আমাকে বলো এখানে বেস কেসটা কোথায়, where is the base case here? বেস কেসটা কেউ বলতে পারো? আচ্ছা, এখানে দেখো আসলে এখানে বেস কেসটা এক্সপ্লিসিটলি উল্লেখ করা নাই, ইট ইজ ইমপ্লিসিট। ইফ পি লেস দেন আর দেন দিস থিংস উইল হ্যাপেন, বাট এলস একটা উৎস আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি implicitly do nothing actually, কারণ আসলে এটা বেস কেসটা কি তাহলে দেখো তো, এখানে তো হ্যাঁ মানে এই বেস কেসটা তো আসলে p equal r, what does it mean? p আর r এর ভ্যালু সমান হবে। হ্যাঁ, তার মানে অ্যারেটার সাইজ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যায় এটা থেকে? এক সংখ্যার অ্যারে, মানে ভেরি গুড, হ্যাঁ ওয়ান এলিমেন্ট অ্যারে, এক্সেলেন্ট। সো দিস ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি অফ মার্জ সর্ট। মার্জ সর্টে আমাদের বেস কেস হচ্ছে যে এটাই, যদি আমাদের একটা এলিমেন্ট থাকে তাহলে সেই অ্যারেটা অলরেডি সর্টেড, সেটা আনসর্টেড কোনো অ্যারে না। বাট যদি নাম্বার অফ এলিমেন্টস বেশি হয়, এখানে পি বলতে উই আর মিনিং স্টার্টিং ইন্ডেক্স and by r we are meaning the ending index. Okay, যেই আমরা অ্যারে যেই পোর্শনটা সর্ট করতে চাই সেটার স্টার্টিং ইন্ডেক্স আর এন্ডিং ইন্ডেক্স। সো ইনিশিয়ালি স্টার্টিং ইন্ডেক্স উইল বি 1 and ending index will be n, তারপরে সেটা যখন এই যে কলগুলা হবে তখন এগুলা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো যদি অ্যারেটার সাইজ একের চেয়ে বেশি হয়, then what we do, we find the midpoint or the pivot, okay, midpoint, and then what we do, we call the merge sort on the left side of the array and on the right side of the array. ঠিক আছে, আমাদের যদি অ্যারেতে হয় সাপোজ 5 2 3 9 7, what we do is that we divide it here, আমরা এই অংশটার উপর মার্জ সর্ট আলাদা করে কল করি, এই অংশটার উপর মার্জ সর্ট আলাদা করে কল করি। যখন when this call completes and returns, we get this array in a sorted way. ঠিক আছে, এটা যখন রিটার্ন করলো এটা থেকে আমরা একটা সর্টেড অ্যারে পেলাম 2 3 5, আর যখন এই কলটা রিটার্ন করলো তখন এখান থেকেও আমরা সর্টেড অ্যারে পেয়ে গেলাম। Now in this merge step, what we do, we merge these two sorted array so that we get the sorted array 2 3 5 7 9. Okay, and let me know if any part of this is not clear. And this is the
what should I say? Pseudocode for the merge part. আমরা তো উজ্জ্বলভাবে বলছি যে দুইটা সর্টেড অ্যারেকে আমরা মার্জ করব। এখন কিভাবে মার্জ করব সেটার সুডোকোডটা এখানে দেওয়া আছে। এই মার্জের স্টেপটা আমরা দেখবো, মানে ডিটেলস একটু পরে দেখবো। ফার্স্টে আমরা বুঝে নেই আসলে এটার কাজটা কি। সাপোজ উই আর গিভেন দিস অ্যারে 1 5 9, একটা এখানে কিন্তু দুইটা অ্যারে দেওয়া হবে, সেই দুইটা অলরেডি সর্টেড অ্যারে এখানে আছে মার্জ পার্টে। এটা আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার। আরেকটা অ্যারে হয়তো দেওয়া আছে 2 10। ওকে, তাহলে এই মার্জ ফাংশনের মধ্যে যখন এই দুইটা অ্যারেকে পাঠানো হবে, আফটার দ্যাট উই উইল গেট অ্যান অ্যারে which is 1 2 5 9 10। ওকে, তাহলে মার্জ পার্টের কাজ হচ্ছে এটা, দুইটা সর্টেড অ্যারেকে মার্জ করে একটা ফুললি সর্টেড অ্যারে দেবে। So let's go through the merge sort recursion tree. After that we will see how the merge part is conducted in detail. So if this is our true array, ঠিক আছে, এটা যদি আমাদের একটা 8 সাইজের অ্যারে হয় তাহলে ইনডেক্স 1 2 3 4 5 6 7 8, তাহলে our merge sort will be called in this way: merge sort this array and 1 to 8. After this call is made, we will see that this is not the base case. This is not an one element array. R is greater than P. That's why আমরা এটাকে কি করব, এই অংশের কাজগুলো শুরু করে দেব। We will find the value of Q. We will call to merge on this PQ and Q plus 1 R. ঠিক আছে, and then we will merge. তাহলে here আমরা এটাকে কি করলাম, দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেললাম। এই অংশটার জন্য কি করলাম, আবার মার্জ সর্ট কল করলাম। সেইখানে যেও দেখলাম যে আমরা বেস কেসে আসিনি, আমরা আবার মার্জ সর্ট কল করলাম। আবার এখানে এসে দেখলাম আমাদের বেস কেস আসেনি, আমরা এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে মার্জ সর্ট কল করে এটা পেলাম। এটা পাওয়ার পর কি হলো, আমরা কি দেখতে পেলাম যে এখন একটা there is only one element array, তার মানে তো এটাই অ্যান্সার। তো ফাইনালি উই রিটার্ন দ্য অ্যান্সার। ওকে, তারপর এই অ্যান্সারটা রিটার্ন করার পর আমরা উপরে চলে গেলাম। উপরে যে এই অংশটার জন্য আবার মার্জ সর্ট কল করলাম। আবার সেখানে যেয়ে দেখলাম যে ফাইনালি উই হ্যাভ অ্যান ওয়ান এলিমেন্ট অ্যারে, সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। তারপর আমরা অ্যান্সারটাকে পেলাম। উই গো ব্যাক করার পর কি করতে হবে মনে আছে, আমাদেরকে মার্জ করতে হবে। দুইটা মার্জ সর্ট হয়ে যাওয়ার পর উই নিড টু মার্জ দেম এগেইন। ওকে, সো দেখো এই যে দুইটা অ্যান্সারকে আমরা কি করলাম, দুইটা অলরেডি সর্টেড অ্যারেকে আমরা একসাথে মার্জ করে ফেললাম। দেন উই কল দ্য মার্জ সর্ট ফাংশন অন দিস পোর্শন অফ দ্য অ্যারে। তারপর বাকিগুলো আর কি ডিটেলসে দেখানো হয়নি। এরপর কি হলো, আমরা এ পাশ থেকে একটা সর্টেড অ্যারে পেয়েছি, এ পাশ থেকে একটা সর্টেড অ্যারে পেয়েছি। তারপর যে আমাদের মার্জ স্টেপটা আছে, মার্জ স্টেপটা কি করেছে, এই দুইটা সর্টেড অ্যারেকে একসাথে ফুললি সর্টেড অবস্থায় রেখেছে। আফটার দ্যাট দ্য সেম থিং হ্যাপেন্স হিয়ার। এখানেও আমরা একটা সর্টেড অ্যারে পেয়েছি, এখানেও একটা সর্টেড অ্যারে আছে। মার্জ পার্টটা কি করছে, এই সর্টেড অ্যারে আর এই সর্টেড অ্যারেকে এখানে ফুললি সর্টেড অবস্থায় রেখেছে হিয়ার। সো দিস ইজ দ্য রিকারশন ট্রি ফর দ্য মার্জ সর্ট। এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি? জিনিস ওকে, আই হোপ দ্যাট তোমরা এটা ড্র করতে পারবে। So practice this at home. In the next exam you may have to draw a recursion tree. Okay, so তাহলে আমরা তো মার্জ স্টেপটা আসলে অত ভালো করে দেখিনি। এখন লেটস লুক এট দ্য মার্জ স্টেপ নাও।
তাহলে দেখো যখন আমি এই পোর্শনটার জন্য মার্চ পার্টটা দেখাচ্ছি একদম লাস্টেরটার জন্য, ঠিক আছে? ছোট বড়টার জন্য পারলে তো ছোটটার জন্যই পারবা যে কিভাবে এই দুইটা অংশ মার্জ হয়ে এই অংশটা এন্ড এই অংশটা মার্জ হয়ে এটা পেলাম। ওকে, মার্জ অ্যালগরিদমের মাধ্যমে। তাহলে যতক্ষণে উই হ্যাভ গটেন টু দ্যাট সিচুয়েশন, তো আমাদের হোয়াট ওয়াজ আওয়ার মার্জ কল? As we already know, our indexes here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and therefore most likely the merge call, for the merge call the array will be this one, the value of p will be 1, the value of q will be 5, and the value of the value of q will be 4. এটা ভুল লিখেছি। It will be 1 plus 8 হচ্ছে 9, 9 by 2 হচ্ছে 4, and the value of r will be 8. এ পর্যন্ত বোঝা গেছে? তারপরে what we are doing, n1 এ আমরা q minus p, 3 minus 1, 4 minus here. So what we are doing, 4 minus 1 plus 1 equal to 4. তাহলে এখানে আমরা আসলে কি করছি যে এই অ্যারেটার অ্যাকচুয়াল কয়টা এলিমেন্ট আছে সেটা কাউন্ট করছি, আর এখানে কি করছি 8 minus 4 equal to 4, এই অ্যারেটাতে কয়টা এলিমেন্ট আছে সেটা কাউন্ট করছি। তাহলে n1 এর ভ্যালু হচ্ছে 4, n2 এর ভ্যালু হচ্ছে 4. So now what we are doing, we are creating an array of size L, যেখানে L এর সাইজ কি 4 plus 1, 5, ঠিক আছে? 5 সাইজের একটা অ্যারে L এবং 5 সাইজের একটা অ্যারে R, যেহেতু R এর সাইজ কি n2 plus 1। তাহলে আমরা কি করছি দেখো, I থেকে n1 পর্যন্ত এই অংশটার ভ্যালু L এ কপি করছি, এই অংশটার ভ্যালু R এ কপি করছি। দেখি কপি করি, 2, 4, 7, 9 L এ কপি করেছি, and 1, 3, 6, 8 R এ কপি করেছি। আর লাস্ট ইন্ডেক্সে L আর R এ কত বসিয়ে দিয়েছি? ইনফিনিটি and infinity. Okay, now what we do, we start with I equal to 1 and j equal to 1, which actually means that what it does is that here I points to this one, okay, I, and j points here. Initially I এখানে পয়েন্ট করে আছে, j এখানে পয়েন্ট করে আছে। তারপরে আমরা কি করলাম, যে কম্পেয়ার করলাম যে I বড় না j বড়। যেহেতু I আর j এর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে মানে ইন্ডেক্সে যততম আছে এখানে if li less than equal to rj, এটা ট্রু না, তাই না? তাই আমরা এলস এ চলে যাব। এলস এ যে কি করলাম, তাই আমরা একেতে rj এর ভ্যালুটা বসায় দিলাম। তাহলে এখানে আমরা কত বসালাম? 1। ওকে, তারপরে আমরা কি করছি যে তারপরে আমরা যেহেতু এখানে 1 বসিয়ে দিয়েছি, তারপরে এটা এক ঘর মুভ করে ফেললাম। এখন 2 আর 3 এর মধ্যে কম্পেয়ার করতেছি। 2 আর 3 এর মধ্যে কম্পেয়ার করে কি দেখলাম যে 2 ছোট। তাহলে আমরা কি করলাম, এই ঘরে যে 2 বসায় দিলাম। যেহেতু এখানে কম্পারিজনটা ট্রু হয়েছে, তো এই লাইনটা এক্সিকিউট হয়েছে এবং I এর মান 1 বেড়েছে। ওকে, এখন 4 আর 3 এর কম্পারিজনে 3 ছোট, তাহলে এখানে 3 বসবে এবং এইটা এক ঘর এদিকে সরে যাবে। এবার 4 আর 6 এর কম্পারিজনে 4 ছোট, তাহলে এই ঘরে 4 বসবে এবং এটা এক ঘর সরে যাবে। আবার 7 আর 6 এর কম্পারিজনে 6 ছোট, এখানে 6 বসবে, এটা এক ঘর সরে যাবে। তারপর 7 আর 8 এর কম্পারিজনে 7 ছোট, এখানে 7 বসবে এবং এটা এক ঘর সরে যাবে। এই লাইনগুলো এক্সিকিউট হচ্ছে, and then what will happen, 8 আর 9 এর কম্পারিজনে 8 ছোট, এখানে 8 বসবে এবং এটা এক ঘর সরে যাবে। 9 আর ইনফিনিটি এর কম্পারিজনে 9 ছোট, here we will
place 9 and then we have placed all the values in the array. Therefore this is now the sorted array we got. ঠিক আছে, তাহলে এটাই আমাদের অ্যারেটা অলরেডি সর্টেড হয়ে গেছে এবং আমার লুপটা পুরাটা অ্যারে ট্রাভার্স করে ফেলেছে এবং লুপটা ব্রেক করবে। মিস, হ্যাঁ বলো। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আমরা কি কারণে হচ্ছে ওই এল এবং আর এর লাস্ট এলিমেন্ট ইনফিনিটি বসিয়েছি? Yes, it is for this purpose. When we are pointing to n, we want to point to infinity here. যাতে 9 আর ইনফিনিটি কম্পারিজন করলে 9 চলে আসে, বুঝছো? তার মানে হচ্ছে এল এ যদি আরো এলিমেন্ট থাকে বারবার ইনফিনিটির সাথে গিয়ে এটা ছোট হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছি, এটাই আমাদের মার্জ সর্টের মার্জ স্ট্র্যাটেজিটা। ওকে, সো হোপফুলি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। নাও হোয়াট উই নিড টু ডু ইজ দ্যাট উই নিড টু analyze the runtime of this algorithm. The same way, what we are going to do, let's look at here. The base case is explicit, not explicit, right? কিন্তু base case টা implicitly বলা আছে, যেটা মোটামুটি আমরা বুঝতে পারতেছি big O 1 হবে। We assume that the size of the array is n, and for an n size array, the runtime of this algorithm is tn. তাহলে আমরা বলতে পারি when this is the base case is n equal to 1, it is theta 1, okay, constant time নেবে। কারণ আসলে else হলে কি হবে, আসলে রিটার্ন হয়ে যাবে তো একটা জাস্ট। আর if this is not the case, then what we will see here, this is a constant time operation, একটা খালি মিড পয়েন্টটা বের করছি, then we are calling the merge sort on a half size array n by 2. Here we are calling merge sort on a half size array 2 and we are doing the merge. এখন বলো তো মার্জ করতে আমাদের কত টাইম লাগছে, কেউ বলতে পারো? How many what should I say, what is the runtime of the merge function যদি আমার array size হয় n? n টাইমস লাগছে। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। যদি আমার অ্যারে সাইজ হয় n, তাহলে এই অংশটাতে n বাই 2 টাইম লাগছে, এই অংশটায় n বাই 2 টাইম লাগছে। কিন্তু এই অংশটা p to r, p থেকে r পর্যন্ত চলতেছে, এই অংশটা কিন্তু প্রতিবার ভিতরে ক্যালকুলেশন করতেছে, এই অংশটাতে বিগ ও n টাইম লাগছে। এটা কি তোমরা বুঝতে পারতেছো সবাই? ওকে, তাহলে ওভারঅল মার্জ সর্টের রান টাইম, এগুলো তো আসলে ছোট, এই রান টাইম গুলাকে আমি ইগনোর করতেছি, এগুলো সব কনস্ট্যান্ট টাইম লাগতেছে। এই জন্য এই সবগুলা যোগ করলে বিগ ও 1 প্লাস বিগ ও n বাই 2 প্লাস বিগ ও n বাই 2 প্লাস বিগ ও n, সবগুলা যোগ করলে কোনটা ডমিনেট করবে? বিগ ও n, রাইট? সো দিস ইজ রান টাইম হচ্ছে বিগ ও n মার্জ সর্টের, যখন অ্যারেটার সাইজ n। So here for an n size array, the runtime of an merge portion is big O n. তাহলে আমাদের এটার রানটাইম আমরা যেটা লিখতে পারি 2tn by 2 plus big O n. এখন তোমরা বলতে পারো big O 1 টা লিখলাম না কেন? কারণ হচ্ছে যে big O n এর তুলনায় big O 1 টা তো আসলে ইনসিগনিফিকেন্ট, এই জন্য ওটাকে আমরা ইগনোর করে গেছি। এটা কখন? যখন n greater than 1. ওকে, এটা কি বোঝা গেছে? Yes. So this is the runtime equation, recurrence equation of the merge sort, and which we can write equivalently using constant function. ঠিক আছে? We can solve this recurrence by iterative expansion or using the recursion tree. Therefore we can do it in two ways, iterative expansion and recursion tree. So আজকে আমাদের আর 10 মিনিট বাকি আছে, আমরা কি একটা দেখে ফেলি জাস্ট iterative expansionটা? কি বলো? Okay, so let's look at the iterative expansion. How we are going to solve it?
চিন্তা করো যে আমরা ফার্স্টে আমরা তো কনস্ট্যান্ট টাইমের জন্য এই অংশটা ক্যালকুলেশন সর্ট করার দরকার নেই, ঠিক আছে? এই অংশটা তো আমরা জানি, এই অংশটা নিয়ে কাজ শুরু করছি যে tn is equal to 2tn/2 প্লাস bn। bn কেন? এটা হচ্ছে আমরা কি জানি, ধরো প্রতিটা অপারেশনে ইন অন অ্যাভারেজ n টাইমস অপারেশন রান হয়, প্রতিটাতে মোটামুটি কনস্ট্যান্ট টাইম লাগে, তো এটা bn। সো আমরা যেটা বলতে পারি, যদি আমার we know that tn equal to 2tn/2 plus bn, তাহলে আমি যদি n টাকে I replace the n with n/2, if I replace this n, this n with n/2, n/2 দিয়ে রিপ্লেস করলাম, তাহলে কি হবে 2t n/2/2 প্লাস b, এই যে এই nটাও n/2। এটা কি বোঝা যায়? Yes, please. All the n, এটা অ্যাকচুয়াল ইকুয়েশনটা ছিল, এই n গুলাকে যদি আমরা n/2 দিয়ে রিপ্লেস করি, উই গেট সামথিং লাইক দিস। সো এখানে আমরা সেটাই করেছি, দেখো এই অংশটাকে, তাহলে এই অংশটার ভ্যালু কি? এটা না, we have placed the value here। এইটাকে আমরা কিন্তু আসলে ভেঙে ভেঙে we can write it this way, that it means that 2tn/2 square plus bn/2। তাহলে এই অংশটা দেখো, it is actually surrounded by a 2, that's why আমরা যখন এই লাইনটাকে ভেঙে ভেঙে লিখি 2 into 2, 2 square tn/2 square plus 2 into bn/2, 2 into bn/2 তে কি হয়? bn, রাইট? আর এইদিকে আরেকটা bn, তাহলে দুইটা bn মিলে কি হয়ে গেল? 2bn, ঠিক আছে? এখন এই অংশটাকে আমরা আবার ভাঙতে পারি, এই পোর্শনটা আবার চিন্তা করি। আমরা যদি এই nটাকে n/2 স্কয়ার দিয়ে রিপ্লেস করি, তাহলে কি হয়? উই ক্যান রাইট ইট n/2 স্কয়ার বাই 2 প্লাস bn/2 স্কয়ার, ঠিক আছে? এই যে এই n গুলাকে আমরা এবার n দিয়ে রিপ্লেস না করে n/2 স্কয়ার দিয়ে রিপ্লেস করেছি, তাহলে এটাকে আমরা কি করতে লিখতে পারি? n/2 to the power 3 plus bn স্কয়ার, ঠিক আছে? তাহলে এই জিনিসটা এখানে এই ভ্যালুটাকে রিপ্লেস করে দেই, এই লাইনটা এখানে লেখা নাই, 2 স্কয়ার ইনটু 2t n এটাকে রিপ্লেস করলে, আসলে রিপ্লেস করার লাইনটা এখানে দেখাতে পাচ্ছি না, এখানে কোথাও দেখাই। ওকে, 2 স্কয়ার ইনটু 2tn/2 কিউব প্লাস bn/2 স্কয়ার প্লাস bn, যেটাকে লিখলে কি হয়? 2 স্কয়ার ইনটু 2 মানে হচ্ছে 2 কিউব tn/2 কিউব প্লাস 2 স্কয়ার ইনটু bn/2 স্কয়ার, 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার কাটা হয়ে কি bn, আর এই বাইরে ছিল 2bn। হ্যাঁ, তাহলে এটা মিলে কি হলো? 2 কিউব প্লাস 2 কিউব tn/2 কিউব প্লাস vbn, যেটা এখানে লেখা হয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার আপ টিল দিস পয়েন্ট? সবাই এটা কি বুঝতে পেরেছি? ওকে, আই গেস বুঝতে পেরেছো। তো at this point we can see a pattern emerging here। দেখো, আমরা বুঝতেই পারতেছি, তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা আরেকটু ডিপে গেলে এটা হয়ে যাবে সামথিং লাইক 2 to the power 4 t into tn
বাই 2^4 প্লাস 4bn। দেখো এখানে কিন্তু একটা প্যাটার্ন চলে আসছে, এটার পাওয়া যেটা হয়, এটার পাওয়া যেটা হয়, এটা সেটা হয়, এটার পাওয়া যেটা হয়, এটা সেটা হয়, এটাও সেটা হয়। তাহলে এটার পাওয়া যেটা হবে, এটার পাওয়া সেটা হবে, এটার পাওয়া সেটা হবে, আর প্রতিবার পাওয়ার এক এক করে বাড়তেছে। তাহলে উই ক্যান সে ইট উইল বি লাইক n বাই 2^5 প্লাস 5bn, এরকম একটা প্যাটার্ন। তাহলে আমরা যদি ধরি যে এইভাবে, তাহলে আমরা উই উইল গো ডিপার অ্যান্ড ডিপার, কিন্তু হোয়াট উই সি দ্যাট উই স্টপ অ্যাট এ টাইম, একটা সময় যেহেতু আমরা থামি, ধরলাম যখন আমাদের এই ডিপার যেতে যেতে ভ্যালুটা হয়ে যাবে আই, ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 করে যেতে যেতে ডিপে যে আই হয়ে যাবে ভ্যালুটা, দেন উই আর গোয়িং টু স্টপ, ঠিক আছে, এই প্যাটার্ন অনুযায়ী। তাহলে তখন হবে কি 2^i টি n বাই 2^i প্লাস ibn। এখন তার মানে কি, কোন স্টেপে যে আমরা আসলে থামি, আমরা যে স্টেপে থামি সেটা আসলে কোন কেস, আমরা যে স্টেপে থামি সেটাকে বলে বেস কেস। ওকে, তাই মানে আমরা থামি যখন আমাদের, মনে আছে আমরা থামি কখন, যখন n এর ভ্যালু 1, তার মানে when t1 equal to b, তখন আমরা থামি। তার মানে যদি আমি বলি যে এই স্টেপে আমরা থামবো, তার মানে এটা মিন করে যে n বাই 2^i equal to 1, আমি বেস কেসে পৌঁছায় গেছি, এই জন্য আমি থামতেছি। তার মানে এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করলে আমি কি বলতে পারি যে i এর ভ্যালু কত, log 2 base n, এটা কি বোঝা যায়? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম, ম্যাম শোনা শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এই তো গেল অবস্থা। তাহলে আর এই অংশটা যেহেতু বেস কেসের রান টাইম তো আমরা জানি অলরেডি, কনস্ট্যান্ট বি বলো অথবা θ1 বলো, যেটাই, তাহলে আমরা এটাকে বি ধরলাম। তাহলে বেস কেসের, তাহলে লেট মি ক্লিন অল দোজ আদার থিংস। তাহলে বেস কেসে এই অংশটার টোটাল রান টাইম হচ্ছে বি, আই এর ভ্যালু হচ্ছে log n, তাহলে আমরা এই লাইনটাকে লিখতে পারি 2 log 2 base n into b প্লাস log 2 base n into b into ba। তাহলে এটা কি হচ্ছে 2 into log 2 base n, এটাকে জানো n লেখা যায়, এটা ছোটবেলায় আমরা লগারিদমের ইকুয়েশনে পড়েছি, আর এই অংশটাকে bn log n লেখা যায়। তাহলে এখান থেকে আমরা এটা রান টাইম পেলাম কি bn plus bn log n, so it is big O of n log n, clear? তাহলে এইভাবে আমরা আসলে দেখো অ্যাকচুয়ালি tn এর ট্রু ভ্যালুটা কিন্তু জেনে গিয়েছি, tn is big O of n log n. So this is our runtime equation for MySort, and this way of finding the runtime is called iterative expansion. So that is all for today. If you have any question about this part, we will discuss this in the next class. আর যেহেতু 2 মিনিট বাকি আছে, তোমরা আজকে করো কি অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমাদের চ্যাটে দিয়ে দাও, চ্যাটে সবাই তোমাদের স্টুডেন্ট আইডিটা লেখো, এভরিওয়ান জাস্ট রাইট দ্য স্টুডেন্ট আইডি, ওকে, and I will give the attendance based on your chat. ম্যাম Yes, ম্যাম আপনাকে মেইল করছিলাম ম্যাম আমার ওই আগের দিনের অ্যাটেন্ডেন্সটার জন্য। হ্যাঁ, কে বললে? নিলয়া ওকে, কোন দিন এটা তোমার বলো তো, আমি এখন করে দিচ্ছি। ম্যাম, এক সেকেন্ড, আমি মেইল করছিলাম আপনাকে, একটু দেখি। হ্যাঁ একটু দেখো, আর আগে তুমি আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে নাও, এভরিওয়ান আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিয়ে ইউ ক্যান টেক ইউর লিভ। ম্যাম তোমার 13 তারিখে অ্যাটেন্ডেন্স। ওকে, তোমার ক্লাস আছে এখন? ক্লাস না থাকলে একটু ওয়েট করো, আমি এটা শেষ করার পর। আচ্ছা ম্যাম। ম্যাম আমরা চলে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আদার দেন এভরিওয়ান ক্যান টেক ইউর লিভ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বাই বাই ম্যাম। বাই বাই।
ম্যাম আমার আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়নি। চ্যাটে দিয়ে দাও। তুমি এতক্ষণ ক্লাসে ছিলে, তুমি শোনোনি ক্লাস, তাই না? কি বলছি তুমি শোনোনি? ম্যাম আমি দিয়ে দিচ্ছি। নিলয় তোমারটা হয়ে গেছে, ইউ ক্যান টেক ইউর লিভ নাও টু। ওকে, চেক করে দেখো ঠিক আছে কিনা। মিস আমার Okay. অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়া হয়নি ম্যাম। এতক্ষণ ক্লাস শোনোনি, এজন্য তুমি এখন বলছো অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়নি। আমি আজকে সেটার জন্য অ্যাটেন্ডেন্স নয়। কিভাবে দিতে বলেছি? যারা যারা অ্যাটেন্ডেন্স, আজকে আমি অ্যাটেন্ডেন্স কল করে নিচ্ছি না, বিকজ উই ডু নট হ্যাভ টাইম। তোমাদেরকে চ্যাটে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিতে বলেছি। ওকে, সবাই চ্যাটে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। আই উইল টেক মাই লিভ ইন 1 or 2 minutes. Before that you should give your attendance because I have another class to attend. Okay, ঝটপট দিয়ে দাও চ্যাটে। ওকে।